Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Hurmatly jamaat, Allah Taala'nın tinchligi, rahmati, bereketleri sizler menen birge bolgon bolsun. Bugünkü cuma günüzde Allah'ım dünya jana ahiretke paydalı kılıp çeçim çıkarıp dünya jana ahirette baktlı boluşuga sebep bola turan günlerden bolsun. Жүрөгүздө өкөп жүргөн үмүт тилектериз орундалууга себеп боло турган күндөрдөн кылсын. Бүгүнкү сиз менен биздин жума баяныбыздын темасы Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e болгон сүйүү, Пайгамбарыбыз Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ди ээрчүү туурасында болмокчу, сүннөтүнүн зарычылыгы туурасында болмокчу. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت في عارضتي الجنة ثلاثة أسطر. السطر الأول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والسطر الثاني ما قدمنا وجدنا وما أكلنا ربحنا وما خلفنا خسرنا، والسطر الثالث أمة مذنبة ورب غفور. رواه الرافعي وابن نجار وهو حديث صحيح. Hazreti Anas radıyallahu anhu rivayet kılat. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Men beyişke girdim. Beyişke girgende beyiştin iki tarafında altından yazılgan 3 saptı gördüm. Birinci sabında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah degen kelime yazılıp duruptur. İkinci sabında emneni jönötkөн bolsok taptık. Мындайча айтканда денеге байланыштуу, акчага байланыштуу, жакшы иштерди кылып акыреттен ошонун ордун алайын деген максатта кылган болсок, аларды акыретте сообуну эселетип таптык. Вама акална рабихна, дүйнөдө эмнени жеген болсок, кийип колдонгон болсок, пайдаланган болсок, рабихна ошолордон пайда таптык. Вама халлафна хасирна, дүйнөдө калтырып койгон нерселерибизден biz ziyanга uçradık degen ekinci şu 3 yazılıp duruptur. Vasatr salisu alem 3. sap altından yazılgan beyiştin iki tarafında teң yazılıp durgan 3. sap ummatun muznibatun ve rabbun gafur. Bul ümmet öte günөө köp kılıuçu, günөөkөр, alemi Allah kojoyun keçirimdүү degen nerse yazılıp durgan ekendi. Бұл hadiste урматтуу туугандар, сиз менен бизге ала турган дүйнө жана ахирет өтө көп сабактар айтылган. Алардын эң негизгиси сиз менен биз азыр айтайын деп жаткан маселебиз бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Аллах Тааланын алдында кандай деңгээлде экендигини туюнтуп турат. Караңыздар, Аллах бүткүл ааламдын жаратуучусу, чыныгы падыша. Аллахтын алдында ла илаха иллаллах, ошонун эл алдында Muhammedur Resulullah махлуктун аты жазылып турат. Демек бул Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dин Аллахтын алдында кандай улуу деңгээлде экендигинин маанисин берет. Пайгамбарыбыз Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem сиз менен биздин акыйдабызда, акыйда ахлус-сунна вал жамаатта Аллахтан кийинки эле деңгээлде турган зат бул Muhammed алейхиссаламдын заты. Cebrail perişte emez, Mikail perişte emez, başka cin, perişte, başka candıklar emez, yaratılışlar emez. Balkim Allah'tan kiyin kele, Kaaba'da emez, başka da emez. Allah'tan kiyin kele dengelde turgan, siz menen bizdin жүрөгүбүзгө azamattуулугу, орнолууга татыктуу болгон, бул Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem dengeli эң улуу деңгээлде, урматтуу туугандарым. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh rivayet kılgan hadiste Hazreti Abu Hurayra radıyallahu anhudan bunda rivayet gelir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Menin ümmetimden har biri beyişke giret dedi. Menin ümmetimden har biri beyişke kiret. Uşul Пайгамбарыбыздын айткан сөзүндө алымдар айткан эң чоң сиз менен бизге берилген куш кабар айтылып жатат. Себеби эң Аллахтын берген улуу белеги бул дүйнөдө
иман болуп эсептелет. Кимге имандуулук насип болгон болсо, ага өтө чоң үлүш берилди. Иман менен Алланы тааныйбыз. Иман эң чоң дөөлөт эмне себептен? Анткени иман сиз менен бизди тозоктон сактап, түбөлүктү жыргалчылыкка, тактап айтканда бейишке кирүүгө себеп болот. Яни адамдын барлыгындагы, жашоосундагы эң чоң жакшылык Алла тараптан бул бейишке кирүү экен да. Бейишке кирүү экен. Бир адамга мисалы ачкыч бере турган болсо, сүйүнөт, үйдүн ачкычын берсе. 3 бөлмөлүү сизге үй берилди. Ачкычыны колуңузга карматты. Сүйүнөсүз, туурабы? Мен үйгө ээ болдум деп. Бирок сүйүнгөнүңүз ачкычтын себебинен эмес, үйгө кирип кетесиз ошо ачкычтын берекети менен. Иман Аллах тараптан берилген эң чоң белек эмне үчүн? Себеби бейишке алып барат. Бейиш бул эң чоң неамат да. Ошол Аллахтын эң чоң белеги бул уммөткө болот экен. Куллу уммати ядхулунал жанна. Менин ар бир уммөтүм бейишке кирип кетет деди Пайгамбар алейхиссалам. Кыямат кайымда 120 сап болот. Саптын узундугу Аллага маалым бейишке кирүүчүлөрдөн. Алардын 80 сабы Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын уммөтүнөн болот. Калган 40 сабы башка бүткүл пайгамбарлардын коомдорунун жыйналышынан болот. Яни 3-төн 3 бөлүктүн 2 бөлүгү Мухаммад алейхиссаламдын уммөтү да. Эң көп бейишке кирүүчүлөр сиз менен биз болобуз. Бирок илла ман яба, бейиштен баш тарткандар деп койду Пайгамбар алейхиссалам. Бейишке кирет экенбиз Кудайым буйруса. Бирок баш тартсак бейишке кирбейт экенбиз да. Сахабалар буну угуп таң калып сурашты: "Я Расулаллах, ман яба? О Аллахтын элчиси, бейиштен ким баш тартат? Бейишке да кирбейм деген адам болобу?" Десе Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эрежени баяндады. "Ман атаани дахалал жанна", ким мага моюн сунган болсо бейишке сөзсүз кирет. "Ва ман асани", ким мага моюн сунбаса, тоң моюндук кылса, алып келген нерсемди кабыл кылбаса, анын негизинде жашабаса, жашоосун мен алып келген нерсеге эрчитпесе, факад аба, анда чындыгында ошол бейиштен баш тартты деди да. Ошондон урматтуу туугандарым, сиз менен биз эгерде өзгө жакшылык каалаган болсок, эң биринчи ойлоно турган нерсебиз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү биздин жашообузда канчалык деңгээлде бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосу, мисалы бир кийим сатып алдыңыз, бир жакшынакай бир пиджак алдыңыз. Кымбат баалуу. Эгерде анда бир тешик пайда боло турган болсо, анын баасы бир аз арзандай төмөндөй түшөт. 2 тешик боло турган болсо ошого жараша. 3 тешик боло турган болсо ошого жараша. Эми бардык жеринде эле жыртыктар, жамактар боло турган болсо, анда эч ким аны сатып албай да коет да. Баасыз эле болуп калат. Аны чүпүрөк катары эле иштеткенге туура келип калат. Ошол сыяктуу урматтуу туугандарым, сиз менен биздин жашообузда тармактарында канчалык сүннөттү аткарбастан өзүбүздүн каалообуз менен эле кете бере турган болсок, ошончо жерде сиз менен бизде жыртык жерлер пайда болуп баштайт. Ал сиз менен биздин Аллахтын алдында, периштелердин алдында кадырыбыздын түшүүсүнө себеп болот. Биздин баабыз төмөндөп кетет. Эгерде биздин жашообузду сүннөткө каршы эле амалдар менен толтуруп ала турган болсок. Тамак жегенде сүннөткө ылайыктуу жебесек, үйдүн тартибин сүннөткө ылайыктырбаштырбасак, түнүбүз сүннөткө ылайык өтпөсө, жумушубуз, мамилебиз, баскан турганыбыз адамдар менен болгон аласа бересебиз сүннөткө ылайык болбой турган болсо, анда сиз менен биздин жашообузда ошондой тешиктер, жыртыктар, жамактар пайда болуп олтуруп, адамдын жашоосу кадырсыз, берекесиз, дүйнө ахиретте үлүш алып келбей турган жашоого айланып калат экен. Башка хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, Имам Табрани рахматуллахи алейхи риваят кылган хадис: "Ман тамассака би суннати инда фасади уммати фалаху ажру шахид." Сүннөткө эмне берилет? Пайгамбарыбыз кылганда амал кылып эргешсек, кандай сооп берилет? Ким менин үммөтүм бузулуп калган учурда менин бир сүннөтүмө амал кыла турган болсо, анда ага шейиттин сообу берилет дейт Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Башка хадисте Малик бин Анас радиаллаху анхудан айтат. Малик бин Анас рахимахулла айтат: "Аннаху балагаху анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кала: "Таракту фикум амрайн, лан тадиллу ма тамассактум бихима, китабуллах ва суннату набийихи." Равахул имам Малик фил Муатта. Улуу ислам алымы Малик бин Анас рахимахулла айтат: "Мен силерге эки нерсени калтырдым" дейт Пайгамбарыбыз.
Эгер аларды бекем кармана турган болсоңор, эч качан силер адашпайсыңар. Бул Аллахтын китеби жана анын пайгамбарынын сүннөтү дейт. Сүннөт менен хадистин ортосунда эмне айырма бар? Хадис деп пайгамбарыбыздан чыккан нерсени айтат. Ага амал кылууга рухсат болсун же рухсат эмес болсун. Сүннөт деп пайгамбарыбыздан айтылган сөзү, кыймыл аракети же көрүп туруп унчукпай койгондугу, бирок ээрчүүгө рухсат болгон нерселерди гана сүннөт деп айтылат. Мисалы пайгамбарыбыздын 9 аялы болусу бул хадис деп айтат, бул сүннөт эмес. Ошондо суннати деп атат да. Менин сүннөтүмдү. Мындайча айтканда силерге рухсат болгон амал кылууга ошо жолумду кармана турган болсоңор, анда эч качан адашпайсыңар деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Демек, урматтуу мусулман бир туугандарым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген жашоону жашообузга алуу, пайгамбарыбызды жакшы көрүү менен биргеликте, жүрөктө анын азаматтуулугун жүрөккө туюп амал кылуу үчүн сиз менен биз 4 нерсени жашообузда сакташыбыз керек. Биринчиси эмне? Пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуу. Пайгамбарыбыздын жашоосу менен таанышуу. Ал ким болгон? Бүгүнкү күндө сүннөт менен жашайлы, сүннөттүн пайдалары айтылат, пайгамбарыбызды ээрчили дейбиз, бирок пайгамбарыбыз ким экендиги айтылбайт да. Ким экендигин тааныбайбыз. Тааныбаган адамды кантип ээрчийбиз? Окубасак кантип тааныйбыз? Европалык аналитиктердин койгон изилдөөсүнүн негизинде бир жылда канча адам китеп окуйт деген изилдөө болуптур да. Ошонун негизинде карап көрсө, ар бир адамга китеп окууга жөндөмдүү болгон 16-17 китептен дал келет экен бир жылдын ичинде. Ар бир адам 16-17 китепти бүтүрөт экен баш аягына чейин, орточо китепти. Ошол эле анализди биздин Кыргызстан мамлекетинде дагы жүргүзүп көрүптүр. Натыйжа кандай болуптур? Бизди деле машалла басып калыптыр. Бирок илим эмес, билим эмес, балким караңгылык басып калган экен да. Бөлүп көрсө, окууга жөндөмдүү болгон адамдар ар жылы, бир жылда 5 беттен дал келет экен да. Мындайча айтканда, сиз менен биз бир гана мазмунун окуп коет экенбиз да. Бул китепте бул бар деген мазмунуна бир көз жүгүртүп коет экенбиз, бир жылда бир. Мындай бул сиз менен биздин жашообуздагы канчалык интеллектуалдуубуз, канчалык сиз менен биздин билимибиздин жогорулаасы бар, ошого коюп кое турган бир ченем, өлчөм да бул, урматтуу туугандар. Ошондон келиңиздер, кээ бирлер такыр китеп окуйт, кээ бирлер китеп окуйт, пайдасы жок нерселерди окуй берет. Аракет кылалы сиз менен биз пайдалуу нерсени үйрөнгөндүн, окугандын. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуйлу, ошого жараша пайгамбарыбызды тааныйбыз. Экинчи кыла турган ишибиз пайгамбарыбызга салават окуп туруу. Эртең менен кечинде колдон келе турган болсо, 100дөн салават окууну өзүңүзгө сиз бир тажрыйба катары жашооңузго бир практика кылып карманып алыңыз. Өмүрүңүз текке кетип калбасын. Мына окуйм деп жүрсөңүз жүрө бересиз. Өзүңүзгө бир өлчөм кылып туруп күн тартибине киргизип алган болсоңуз, анда сөзсүз ошол кылып, анан кийин убактыңыз өтөт, текке кетип калбайт. Пайгамбарыбызга ким бир жолу салават айткан болсо, анда Аллах Таала 10 өзүнүн рахматын жиберет дейт. Бир эле рахматы, Алланын мээрими чексиз. Бул дүйнө жана ахиретте бактылуулукка жетиштүү болот. Ошондон иншалла эртең кечинде өзгөчө пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын аты чыкканда саллаллаху алейхи вассалам деп салават айтып туралы. Бир жолу салават айталычы? Саллаллаху алейхи вассалам. Туура дагы айтып үйрөнөлү. Тамгаларды туура айтканды дагы үйрөнүп алалы. Эң сараң адам ким десе, пайгамбардын аты чыкса, пайгамбарыбызга салават айтпаса да. Эң сараңдыгы ошол экен да. Анан үчүнчү кыла турган амалыбыз кайсыл? Пайгамбарыбыздын кабырын, пайгамбардын шаарыны зиярат кылуу. Ал жака зиярат кылуу адамдын жүрөгүнө пайгамбарга сүйүү мухаббатты өрчүтөт. Пайгамбарыбыз айткан, ким мүмкүнчүлүгү болуп туруп мени зиярат кылганга, бирок кылбаса, анда факат жафани, анда ал менин акымды тебеледи деген да. Менин акымды тебелеп койду андай адам деген. Ошондон алымдар айтат, эң мустахабтардын эң күчтүүсү пайгамбарыбыздын кабырын зиярат кылуу. Важип эмес, бирок важипке жакын мустахаб амал дейт да. Аллага сүйкүмдүү амалдардан. Башка риwayat айтат, ким мени өлгөнүмдөн кийин зиярат кылган болсо, тирүүмдө зиярат кылгандай. Ага кыямат күнү менин шапаатым милдеттүү түрдө болот, ортомчу болуусум дейт. Ошого аракет кылалы иншалла.
Умра аркылуу, башка жолдор аркылуу пайгамбарыбызды зыярат кылган аракетин кылалы. Үчүнчү амалыбыз. Төртүнчүсү болсо пайгамбарыбызды ээрчийбиз. Пайгамбарыбызга эргешебиз. 3 тармакта. Биринчи сырткы көрүнүшү. Кандай болгон, кандай кийинген. Экинчи ички дүйнөсү, иманы, жашоо тартиби, ички дүйнөсү кандай болгон. Жашоодо максат эмне эле? Акыретке умтулуусу кандай эле? Элге кандай күйүт менен жүрөт эле? Ички дүйнөсү кандай болгон пайгамбарыбыздыкы? Үчүнчү, жашоо тартипте кандай эле? Жеген, ичкен, уктаган, баскан, мамиле жашоо тартибинде кандай эле? 3 тармакта пайгамбарды ээрчисек, анда пайгамбарыбызды жакшы көрдүк. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жакшы көргөн болсок, анда бейиште пайгамбарыбыз менен бирге сиз менен биз болуубузга убада бар туугандар. Ошондон иншалла баардыгыбыз аракет кылалы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ээрчип жашайлы, пайгамбардын айтканын кылып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кылгандай кылып жашообузду өткөрөлү. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Bir rivayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan vadittu anni laqitu ihvani. Men özümdün dostorum menen jolukkum kelet degen da. İhvan özümdün bir tuğandarım menen jolukkum kelet degen. Men özümdün bir tuğandarım menen jolukkum kelet. Sahabalar aytıştı, "Avalaysa nahnu ihvanuka ya Rasulullah." O Allah'ın elçisi, biz senin bir tuğandarın emesmiz mi? Abu Bakr, Umar, Osman, biz senin bir tuğandarın emesmiz mi? Dese Peygamberimiz aytты, "Antum ashabi, walakin ihvani allazina amanu bi ve lam yarawni." Sizler menin joldoşumsunlar. Sahabalarımsınlar, sohbet alıp, joldoş bolup, çoğu жүргөн adamımsınlar. Бирок менин bir tuğandarım meni görбөй туруп мага iman келтирген адамдар dedi da. Мына урматтуу туğandar, siz менен bizdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir tuğandarım деп атат. Жана ошолорду мен көргүм келет, ошолор менен жолуккум келет деп атат Пайгамбар алейхиссалам. Андай болгондон кийин ошол сөзгө татыктуу жашагандын Пайгамбар залына барганда баш көтөрүп, Пайгамбар менен сүйүнүп, жолуга турган деңгээлде бир жашоо тартип өткөзгөндүн аракетине кылалы. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин.